3 سالہ ابراہیم کی گٹر میں گرنے کے باوجود انتظامیہ کو ہوش نہ آ سکا۔ شہر کے بیشتر مقامات پر آج بھی مین ہال پر ڈھکن نہیں لگ سکے۔ شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ کے دعووں کے باوجود مین ہال پر ڈھکن نہیں لگائے گئے۔ مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا کراچی کی حالت بری ہوئی ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، تو جگہ جگہ یہ آپ نے نیپا کے اوپر بھی دیکھا ہے، جگہ جگہ انہوں نے کھڈے کھودے میں، ابھی ایک بچہ بھی یہاں پہ گرا تھا، اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اور کھڈے کر دیے۔ اب ایٹ لیسٹ وہ کھڈے تو بھریں، لیکن کوئی انتظام ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے یار۔ ابھی میں یہاں سے آیا ہوں، میرا طارق روڈ سے آنا ہوا ہے، تو آتے ہوئے پورے روڈ کی حالت بری ہوئی ہے۔ مطلب پہلے ہم لوگ جب یہاں پہ ٹریول کرتے تھے تو مشکل سے آپ کے کراچی کے اندر چند روڈ تھے، اس میں یونیورسٹی روڈ آتا تھا۔ اب یونیورسٹی روڈ کی بھی حالت ایسی ہے، مجھے تقریباً پون گھنٹہ لگا ہے طارق روڈ سے یہاں تک پہنچنے کے اندر، نیپا تک کے۔ تو بس کیا بولیں یار، چل رہی ہے کراچی والے، ایسے ہی چلتا رہتا ہے کراچی کے اندر، تو شروع سے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی دوسرا صوبہ ہوتا تو کام ہو جاتا، کراچی کے اندر ایسے ہی چلتا ہے یار، اب عادت ہو گئی ہے ایسی رہنے کی نا پوری کراچی کو۔ اب ظاہر ہے کہاں تک مین ہول لگائے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ ایک بچے کی جان گئی ہے، سب کو ہی صدمہ ہوا ہے اس کا نا۔ ظاہر ہے ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں، حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے کپڑوں کی اور سب چہرے کی مٹی کی وجہ، سارا کیا کر سکتے ہیں اب اس کے لیے بتائیں آپ۔ بس حکومت سے کیا مطالبہ کرے، وہ کچھ خیال کرتی ہی نہیں ہے ہمارا، کیا کرے، کیا مطالبہ کرے یار حکومت کا یار۔ بہرحال اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی دیکھیں سندھ حکومت سے یہی اپیل ہے، پہلے تو کھلے مین ہول بنائے جائیں، اور دوسرے یہ روڈوں کی آپ حالت دیکھ لیں۔ ابھی یہاں سے آپ دیکھیں کوئی بھی شہری اپنا سفر کرتا ہے بائک پہ، تو ہم جیسے تو حالت تو دیکھیں کس طرح ہو رہی ہے۔ یہاں سے جاتے جاتے ایسا لگتا ہے کہ ہم ریگستان کے راستے سے جا رہے ہیں کوئی۔ تو یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے پہلے یہ روڈ بنائے، اور سب سے پہلے یہ ای چالان کا تو چکر بند کرے۔ جب تک یہ روڈ نہیں ہوں گے تو یہ ای چالان کون بھرے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، ای چالان اور مین ہول کے یہ جتنے بھی گٹر وغیرہ ہیں ان کا کام بھی کرے، اور جب روڈ ڈل جاتا ہے تو ان سے پہلے اپیل ہے کہ روڈ کے پہلے یہ جو جتنی بھی لائنیں ہیں، گٹر لائن، پائپ لائن، یہ پہلے مکمل کر لیں، پھر جا کے جو ہے نا آپ سوچیں گے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے روڈ کا۔ تو بس یہی ہے ہماری کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ شہریوں کو سہولت دی جائے۔ اگر شہری سہولت ہوگی تو ہر بندہ خوشی سے ای چالان کیا سب کچھ بھرنے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے۔ ڈیفنس میں کار سوار نے ٹریفک پولیس کی دوڑیں لگوا دی۔ کار سوار نے روکنے کے اشارے کے باوجود گاڑی بھگا دی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گاڑی ضبط کر لی۔ سیکشن افسر ڈیفنس کے مطابق گاڑی پر نمبر پلیٹ موجود نہیں تھی، گاڑی کے شیشے بھی کالے تھے۔ کار سوار نے روکنے کے اشارے کے باوجود گاڑی کو بھگا دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گاڑی کو ضبط کر لیا۔ سیکشن افسر ڈیفنس کے مطابق گاڑی پر نمبر پلیٹ بھی موجود نہیں تھی۔ کل کا واقعہ ہے، اختر کالونی لائٹ سنگل پہ ڈپٹی صاحب کھڑے ہوئے تھے، تو یہ گاڑی ڈیفنس والی سائڈ سے آئی ہے، ڈیفنس لائٹ سنگل سے رائٹ اطاعت پہ روڈ ٹرن کیے ہیں۔ ڈپٹی صاحب نے اس کو روکا ہے تو یہ رکا نہیں، اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ روکو اس کو، پھر میں گیا ہوں، میں نے جا کے آگے گاڑی وہ بھی روکی ہے، اور ہمارا عملہ جو تھا وہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ ہم نے جا کے گلی میں اندر گلی میں گیا، اندر پیچھے گلیاں دیکھی ہوں گی اپنے فیس ٹو تھانے کے ساتھ ہی، اس گلی میں ہم نے پکڑ لیا اس کو۔ اس گاڑی پہ نہ تو نمبر پلیٹ تھی، شیشے بلیک تھے، اور وہ گاڑی پھر ہم نے پکڑ کے تھانے میں لے گئے ہیں، ساتھ ہی ڈیفینس تھانہ ہے، وہاں پہ جا کے 550 کا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی سیاست میں بڑا بریک تھرو۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بشیر محمد جان کی جانب سے اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ برسر اقتدار گروپ یو بی جی اور بزنس مین پینل کے درمیان اتحاد کے جشن کی تقریب جاری ہے۔ لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں 2 اہم فیصلے بھی کیے گئے تھے۔ تقریب میں سابق وفاقی وزیر اور معروف بزنس مین گوہر اعجاز بھی شریک ہیں۔ اس وقت ایس ایم تنویر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے میرا، دشمن تو ہمارا انفلیشن ہے، دشمن تو میرا اس وقت الیکٹریسٹی کی پرائس ہے، دشمن تو یہ ٹیکسز ہیں جو ہمارے پہ لگا دیے گئے ہیں، یہ انٹرسٹ ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ ہم آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وڈا چودھری کون؟ کوئی وڈا چودھری نہیں ہے، ہم سارے ہیں۔ آج پروف کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی پروف کر کے رہیں گے۔ غنی عثمان صاحب ملتے تھے، ان کے دل سے نکلتا تھا۔ زکریا عثمان صاحب، میں ان کے پاس گیا ملاقات کرنے، 2 گھنٹے بیٹھا، بالکل
बिल्कुल पॉजिटिव काम करना चाह रहे थे. हमारे खालिद तवाब साहब, जुबैर साहब, हनीफ साहब, जिनसे बात करें, आसिम के साथ मैंने डिनर किया, वो भी चाहता था यार ये खत्म करो ना, किस दिन हम इकट्ठे होंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे सेम पेज पे आ गए हैं. इंशाअल्लाह अगर हमारी फर्दर भी कहीं पॉलिटिक्स है लाहौर चैम्बर में, कोई भी एसोसिएशन में, उसको भी खत्म करके दिखाएंगे आपको. मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात करता हूं, मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच SM तनवीर साहब, बहुत अच्छी बातें की आपने. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा गौहर एजाज साहब से, जिनकी बदौलत ये सब इकट्ठे हुए हैं. और गौहर एजाज साहब ख़ास तौर पे इस फंक्शन के लिए लाहौर से आए हैं, और जैसा शायद जुबैर भाई ने कहा कि यहाँ से दोबारा लाहौर ही चले जाएंगे. गौहर भाई प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब ऑनरेबल बशीर जहां अहमद साहब, मेरे चाचा हैं, मेरे वालिद के चाचा, ऑनरेबल पेट्रन्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, UBG SM तनवीर साहब, BNP हाजी निसार साहब, ऑनरेबल बिजनेस लीडर्स आरिफ हबीब साहब, शौकत अहमद साहब, हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ज़करिया उस्मान साहब, नासिर अहमद साहब, हमारे ऑनरेबल MNA इख्तियार बेग साहब, हमारे प्रेसिडेंट PCCI आतिफ इकराम साहब, सीनियर बिजनेस मेंबर्स. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जुबैर तुफैल साहब का, नासिर मकबूल साहब का और शेख रियाज साहब. इन तीनों बुजुर्गों ने वाकई वो रोल अदा किया जो रोल हमें बिजनेस लीडर से एक्सपेक्ट करना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलूट टू नासिर मकबूल साहब, जुबैर तुफैल साहब, शेख रियाज साहब मौजूद हैं, शेख साहब की जो है के लिए स्पेशल सलाम यहाँ से. मैंने बिजनेस पॉलिटिक्स 1989-90 से देखी है. शायद पहला कराची चैम्बर का इलेक्शन मैंने 1989 में ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब और महमूद हुसैन का आपके साथ कराची चैम्बर से लड़ा था, और मैं सबसे वोट लेने गया था. जहाज रफी ग्रुप होता था, सेनेटर जहाज अमीर रफी. I was 24 years old and it was a surprise for me कि बिजनेस कम्युनिटी कितनी जोर और शोर से अपने जो है वो और स्पिरिट के साथ अपने कैंडिडेट्स चुनती थी. क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में तो इलेक्शन नहीं होते थे, बैन कर दिए गए थे. I was a president of the college also, but we were nominated as chief proctor and head boys. इसके बाद मैंने एप्टिमा देखी. एप्टिमा में भी एक ग्रुप का रूल देखा, और वो रूल 1957 से चल रहा था और 2009 तक चला. 52 साल का उनका इक़्तिदार था. एप्टिमा का इलेक्शन लड़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह 24-0 से. उस ग्रुप से जो कि परसर इक़्तिदार था 52 साल से, उस ग्रुप को 24-0 से हराया. जो हमारी पूरी चारों सूबों की सीटें थी, और आज तक उसके बाद इलेक्शन दोबारा एप्टिमा में नहीं हुआ पिछले 17 साल से. फेडरेशन को मैंने
1990 میں میں نے پہلی دفعہ سرو کیا تھا. شاید آپ کو نائب ایز ایگزیکٹو کمیٹی ممبر مجھے نامینیٹ کیا گیا تو میں فیڈریشن کی میٹنگز اٹینڈ کرنے آزاد کشمیر بھی گیا, اسلام آباد بھی گیا. آزاد کشمیر سے اس سال ہمارے پریزیڈنٹ تھے. اٹس اے ویری ہیلدی جو ہے وہ اسپرٹ, الیکشنئرنگ ہو اور آپس میں گروپس کمپیٹ کریں. لیکن اس اسپرٹ میں, ایک الیکشنئرنگ کے اسپرٹ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلز نہیں ہیں. It is actually affecting the economy and the people of the country. میں سمجھتا ہوں اس الیکشنئرنگ سے ہم شاید اپنا مقصد بھول گئے پچھلے 30 سالوں میں. اور وہ مقصد جو تھا ہم سب کا ایک ہی تھا کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے. اگر ہم کسی بھی عہدے پہ آئیں گے تو ہم پاکستان کی خدمت کریں گے. لیکن اگر سال میں 6 مہینے آپ صرف الیکشن ہی لڑتے رہیں, 1 سال کی ٹرم تھی, اور 6 مہینے جولائی کے بعد سے آپ جو الیکشن لڑنا شروع کریں اس کے بعد دسمبر تک الیکشن لڑتے رہیں, یہ فیڈریشن کی ہمیں پچھلے جب تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال 25 سال 30 سال یہ کام ہو رہا ہے. گروپ سے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, پھر نیتا بھی ہو جاتے ہیں. ایسے منیر صاحب اور طارق سعید صاحب ایک ہی گروپ میں تھے, بھی اپنی میں رہتا ہوئے UBG بنا, ڈفرینسز کریٹ ہوئے. بٹ مجھے یاد ہے میں کراچی ایسے منیر صاحب میرے والد کی جگہ کے بہت پیار تھا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. ان کے ساتھ کراچی آیا تو اشتیاق بیگ صاحب نے اور اشتیاق بیگ صاحب نے اپنے گھر کھانا کیا ہوا تھا. تو میں اس کھانے پہ کے ٹیبل پہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ افتخار ملک صاحب نے ریزائن کیا ہے ایز چیئرمین UBG, تو کہا میں تمہیں نامینیٹ کرتا ہوں چیئرمین UBG کے آصف یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا اگر مجھے آپ کہنا ابھی جا کے سمندر میں چھلانگ مارنی ہے, میں چھلانگ مار دوں گا, یہ کام نہ کریں کہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا. لیکن کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ہے وہ تمہیں حکم ہے. میں نے کہا میں حکم آپ کا کبھی ٹال ہی نہیں سکتا. میرے جملے تھے ایگزیکٹ کہ آپ دوبارہ کہیں کہ ابھی سمندر میں چلا گیا, آپ سے سوال بھی نہیں پوچھا, ٹھیک کام نہ کرائیں اچھا. میں نے کہا بس میں تمہیں نامینیٹ کر رہا ہوں, مجھے نہ نامینیٹ کریں, پاسبل نہیں. جیسے منیر صاحب اپنے ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہے تھے, مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ تھا, اور انہوں نے کہا کسی طریقے سے دونوں گروپ سے اکٹھے ہو جائے. ہم لڑ تو پڑے کسی وجہ سے, انعام ہے, اور ان سے فنا تھی. زبیر طفیل سے پیار کرتے تھے, زبیر طفیل کو انہوں نے کہا کہ چیئرمین بنانا ہے پریزیڈنٹ. مجھے یاد ہے 1985 سے طارق سعید صاحب زبیر صاحب سے پیار کرتے تھے. ڈفرینس آف اوپینین ہوا وہ گروپس میں. اور اس کے بعد جب یہ سیاست آگے بڑھی تو یہ سیاست ایسی ہو گئی کہ شاید جیسے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے بیان دیتی تھی, ہم بھی ایک دوسرے کو انہیں کو دیکھ کے اسی طرح ایک دوسرے کو بیان دینا شروع ہوئے. اور UBG اور BMP 2 پولیٹیکل پارٹیز بن گئے. ایک میں بابر شیر ہو گیا اور دوسرے میں شیر اعظم ہو گیا. اور وہ بابر شیر اس لیے ہوا کہ وہ پیار کرتا تھا منیر صاحب سے, اور منیر صاحب اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے. اور شیر اعظم اس لیے ہوا کہ وہ انجم سے پیار کرتا تھا. یہ جو معاملات تھے, یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ فیڈریشن میں بدماش آ کے الیکشن
اور اس کی ووٹوں کی گنتیاں اور آپس میں بدمزگیاں اخباروں میں بیانات. اس کا رزلٹ صرف ایک ہی تھا کہ جو ہمارے ایشوز ہیں ہم اس سے تو ہٹ گئے اور ہم اس طرف چلے گئے جو ہے تنویر صاحب نے ابھی کہا کہ بڑا چودھری کون. 5 سال ایک بڑا چودھری لے لیا, 5 سال دوسرا بڑا چودھری لے لیا. میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں حسن تنویر صاحب کو جنہوں نے میری بات سنی اور ان کے گروپ کو, پورے گروپ کو, یو بی جی میں خالد طواب صاحب, زبیر طفیل صاحب, حنیف قاہر صاحب, اختیار بیگ صاحب, عاطف اکرام صاحب, آپ سب لوگ جو ہے وہ اس گروپ میں اس کا سب سے امپورٹنٹ اور کلیدی کردار. بٹ ایس ایم تنویر صاحب نے یہ ڈیسیجن آپ سب سے مشورہ لے کے پچھلے 2 سال سے مشاورت کرتے رہے. آپ سے مشاورت کے بعد جو ہے انہوں نے اختیار شیخ ریاض صاحب کو دیا تھا کہ شیخ صاحب آپ اس کی نیگوسیشن کر کے اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے معاملات کو اگر ہم کر سکیں تو ہم اکٹھے ہو جائیں. شیخ ریاض صاحب بہت سمجھدار اور بہت جو ہے معتبر بزنس ٹیچر. وہ جب شکلیں دیکھا کرتے تھے سب کی گروپ کی طرف تو کہتے تھے کہ دل سے یہ نہیں چاہتے, زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل سے نہیں چاہتے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. ہم کیوں جو ہے وہ جیت کے جو ہے دوسرے گروپ کے ساتھ جو ہے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہیں کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. اور واقعی اس خراج تحسین کے جو ہے وہ ایس ایم تنویر صاحب حقدار ہیں کہ انہوں نے سب باتوں کے باوجود جو ہے وہ میری بات اور شیخ ریاض صاحب کی بات سنی. زبیر طفیل صاحب نے اور خالد طواب صاحب نے دونوں نے اس بات کی تائید کی. خالد طواب صاحب میرے پاس جولائی میں تشریف لائے تھے اور یہی ڈسکشن کے زبیر صاحب اور خالد طواب صاحب مل کے بیٹھے گئے. آخر میں مجھے خود بیٹھنا پڑا. مجھے ناصر محبوب صاحب کو کہنا پڑے کہ آپ تشریف لائیں. ایس ایم تنویر صاحب کو کہا کہ آپ تشریف لائیں. انجم نثار اور ایس ایم تنویر صاحب دونوں تشریف لائے اور دونوں نے اس بات کو جو گورنر ہاؤس میں ہماری جولائی میں بات ہوئی تھی اس بات کو جو ہے وہ تحریرن اگری کیا. اور اس میں جو یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ ایک انا آ جاتی ہے کہ میں زبیر کو بنانا چاہتا ہوں اور وہ کسی اور کو بنانا چاہتا ہے. وہ اس کا بھی ہم نے میکینزم انجم نثار اور احسن تنویر صاحب سے ڈسکس کر کے ہدایت کی 16 آرگیٹیکچر کی مہربانی دونوں انہوں نے دیکھ کے مجھے عزت دی. پر مجھے امید ہے کہ یہ شاید کبھی استعمال کرنا ہی نہیں پڑے گا کہ اتنے سمجھدار اور اتنے پروفائل کمپنیز کہ شاید 16 آربیٹریٹر کو ان کی ضرورت شاید ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اصل مسئلہ تو ہمارا کچھ اور ہے. عارف بھائی نے تو اپنی کیپٹل مارکیٹ 40,000 کی 1,60,000 روپے پہنچا دی. واقعی بہت بڑا کمال ہے کہ کیپٹل مارکیٹ بیسٹ پرفارمنگ کیپٹل مارکیٹ لاسٹ ایئرز. میرا سوال ہے کہ کیا جب کیپٹل مارکیٹس کو دیکھتے ہیں کیا انکم بڑھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب 40,000 کی تو 2023 میں جون میں
मैंने नंबर्स इन्हीं की रिसर्च से लिए थे, तो 1.2 ट्रिलियन रुपए की आफ्टर टैक्स इनकम थी सारे कॉर्पोरेट सेक्टर की, जो कि रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट, 1.2 ट्रिलियन। इस साल जो जून 2025 बंद हुआ, जब हम 1.5 लाख की स्टॉक मार्केट के करीब पहुंच गए थे, तो जो नंबर्स आए वो 1.8 ट्रिलियन के थे, 600 बिलियन रुपए इनकम बढ़ी। बट ये सारी 600 बिलियन से बैंकिंग सेक्टर की बनी, उसका प्रॉफिट 400 था, वो 1 ट्रिलियन का, और पूरा का पूरा प्रॉफिट पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर का वही खड़ा है जहाँ 2023 जहाँ पे 40,000 की स्टॉक मार्केट। असल मामला जो है वो तो हमारी वायबिलिटी का है। आज हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। इट इज अ फैक्ट। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन पाकिस्तान। हमारे भाई मुझे रोज कहते हैं कि गौर भाई API की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसके सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलनी कैसे है और उसकी रिजल्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपेक्ट करते हैं। आप इसको 200 बिलियन क्या 500 बिलियन रुपए चाहिए होगा, BIA को इसी वक्त फंड्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? देयर इज एपेटाइट, वी आर ऑल सिटिंग ऑन कैपिटल। बैंकों का डिपॉजिट आज से 3 साल पहले 22 ट्रिलियन था, सिर्फ 3 साल पहले 2022 की जून में 22 ट्रिलियन। आज बैंकों का प्रॉफिट तो भूल जाए, आज बैंकों का डिपॉजिट 35 ट्रिलियन प्लस हो गया। 1947 से 2022 तक बैंकों का डिपॉजिट 22 ट्रिलियन। सिर्फ 3 सालों में बैंकों का डिपॉजिट 22 ट्रिलियन से बढ़ के 35 ट्रिलियन हो गया। इसका मतलब है 13 ट्रिलियन रुपए हमारी कौम ने, हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने सिर्फ बैंकों में रख दिया कि हम सूद खाएंगे। हम सब सूदखोर हो गए, क्योंकि पैसा रखते हैं तो पैसा हमें खतरा है दिवाली हो जाएगा। तो हम सब ने पैसा अपना उठा के बैंकों में रख दिया और हम सब सूदखोर हो गए। It's a fact, it's a reality. मेरे पास 4 बैंकों के प्रेसिडेंट्स पिछले 1 महीने में आए। मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हुआ है? तो चारों बैंकों के प्रेसिडेंट ने मुझे एक ही बात की कि नहीं, हमने पिछले पूरे साल में कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं की और ना ही हमारे पास कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए आया। ये है रियलिटी। मेरा पॉइंट ये है कि बच्चे जो 25 लाख बच्चा मिनिमम जॉब मार्केट में आएगा, जिसमें से कुछ ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ मास्टर्स होंगे, कुछ मैट्रिकुलेट्स होंगे और कुछ जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के साथ आएंगे। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी के पास रोड मैप है कि 25 लाख बच्चे हमने कैसे एब्जॉर्ब करने? 25 लाख बच्चे, क्या हमारे पास रोड मैप है? आज की फेडरेशन UBG और BMP है, आज दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों के लीडरान जो पूरे पाकिस्तान के 400 चैम्बर और एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब ने आपको ये अमानत दी थी लीडरशिप की। आज आप दोनों इकट्ठे हो गए। हमें तो बिजनेस प्लान चाहिए आपसे कि पाकिस्तान का बिजनेस प्लान क्या है। अगर ये बिजनेस प्लान जो है वो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद से देंगे, तो मैं आपको इसे बता सकता हूँ कि मैं भी वहाँ 8 महीने काम करके आया। साले फारूक के साथ मेरे साथ थे। इंडस्ट्री सेक्रेटरीज मेरे पास 3 बदले, इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी मेरे पास 3 बदले,
प्लान तो आपको देना है। क्या आपके फेडरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि हार्वर्ड का, MIT का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, ऑक्सफोर्ड का, किसी का यहाँ पे मौजूद हो? क्या आपके पास चारों सूबों में गुलाम अली साहब आपको हर वोट तो दिला देंगे? मुझे यकीन है फर्क ही नहीं आएगा, आप भी उनको दिला देंगे। बट क्या आपके पास KPK में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी और रीजनल इकॉनमी के जो है वो इश्यूज और उसके पोटेंशियल्स को इसी जगह उजागर कर रहे हैं? क्या आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ आप हमेशा वोट लेने तो जाते हैं, क्या आपने वहाँ पे कोई सेंटर बनाए हैं जहाँ पे आपको पता चल सके कि वहाँ पोटेंशियल क्या है? आप सब लोग वोट लेने कराची से बलूचिस्तान तक जून से दिसंबर हर साल से वोट लेने जाते थे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ऑर्गेनाइजेशन पे पहले सिर्फ 30 दिन आपके पास है, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। आपको फंड्स चाहिए, हम सब आपको फंड्स देने को तैयार हैं। 30 डेज के अंदर आज हमें आप, हमारे दोनों पेट्रन्स बैठे हैं, हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, हमें आप रोड मैप दें कि 30 दिन में आप हमें शॉर्ट लिस्ट करके चीफ एग्जीक्यूटिव और हर सूबे में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उसी लेवल का हमें दें, उनके नीचे रिसर्च टीम दें और उनके साथ बाकायदा वो इंटरेक्ट करें। आरिफ हबीब साहब जैसे लोगों के साथ, जकरिया साहब जैसे लोगों के साथ, जुबैर साहब जैसे लोगों के साथ, अनीफ गौर साहब जैसे लोगों के साथ, बशीर जान मोहम्मद साहब के साथ ये गाइडेंस दें कि कौन सी इंडस्ट्री का पोटेंशियल। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि $30 बिलियन की एक्सपोर्ट क्यों है? एक्सपोर्ट कोई गवर्नमेंट ने तो नहीं करनी, आपने करनी। तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा अभी के 5 साल से $30 बिलियन पे लॉक लगा हुआ। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हम क्यों काम नहीं कर रहे? हम क्यों ये कहते हैं कि हमारा बच्चा दुबई चला जाए और वो बच्चा दुबई जाके जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो जाए, और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के तमाम जो हमारी जायदाद हमने दुबई भेजी हुई है वो उसके हम नाम कर दें या उस किसी कंपनी के नाम कर दें जिसमें उसको ट्रस्टी बना दें और उसको जो है वो वहाँ वो किराया खाए। किस काम पे चल पड़े हैं? कोई बोलता है मेरा $1 मिलियन का अपार्टमेंट है, कोई कहता है मेरे पास $100 मिलियन के अपार्टमेंट। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया हम सबको? मैंने आपसे शेयर किया था, मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर UAE गया तो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि गौर साहब $3 बिलियन रोड ओवर कराने आए हो। $3 बिलियन का रोड ओवर है। आज भी $14 बिलियन का हमारे पास ऐसा डिपॉजिट है जो कि रोड ओवर बेसिस पे हर साल। $6 बिलियन चाइना का है, $5 बिलियन सऊदीया का है, $2 बिलियन तेरा रहे। उन्होंने कहा कि उस वक्त $3 बिलियन था। उन्होंने कहा इस साल में आपके पाकिस्तान से $10 बिलियन की लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी। आप मुझसे $3 बिलियन का स्टेट ऑफ पाकिस्तान रोड ओवर कराने आ रही है। $10 बिलियन का इस साल में 23-24 के अंदर आप पाकिस्तानियों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी। पाकिस्तान पूरे पे $100 बिलियन का कर्ज है। हम कहते हैं बहुत कर्जा ले लिया, बहुत कर्जा ले लिया, बहुत कर्जा हमने नहीं लिया। $100 बिलियन की इस वक्त हम पाकिस्तानियों की वहाँ रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट होती है। जितना पाकिस्तान का कर्जा है उतनी की रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आप सब ने
$100 बिलियन। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में कर्जा क्यों है। ये सब बातें जब कोई राया करे शायद उन्हें बुरी लगी। मैं तो आप में से मैं तो बड़े मौजूदाना तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े अदब से आप सबको कह रहा हूँ। मैं तो उस कुर्सी पे भी नहीं बैठा, तो उधर बैठा। I don't deserve to be there. This is for the leaders. This is all for the leaders. जो हमारे leaders हैं, आप सबकी खिदमत करते हैं, ये उनका हक है। बट मेरा उन्हीं लीडर्स से सवाल है, हम सब साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। देखिए कुरान करीम रोजाना सुबह 6:05 पर, अल कलाम पीर से जुमा सुबह 8:05 पर, मुजरिम कौन जुमा से इतवार शाम 6:05 पर, बनाम सरकार जुमा से इतवार रात 8:05 पर, आखिर क्यों पीर से जुमा रात 11:05 पर। सिर्फ सिटी 21 पर। City Clock is brought to you by Every Detail Perfected for You. Faisal Sanitary, saving water for tomorrow. वेलकम बैक। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डेढ़ करोड़ के कर्ज में डूबे खानदान का इंतहाई कदम, बाहमी रजामंदी से खुदकुशी कर ली। गुलशन इकबाल में मां, बेटी और बहू की मौत। सिटी 21 जाए वक़्वा पर पहुंचा। केस में बड़ी पेशरफ्त सामने ले आया। फ्लैट में 3 नहीं 4 अमवात हुई। बहू हामला थी। तीनों ने बाहमी रजामंदी से जिंदगी का खात्मा किया। हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर बराह रास्त चलेंगे। साबिक वफाकी वजीर और मारूफ बिजनेसमैन गौहर एजाज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे दोनों लीडर हैं, हम पूरा पाकिस्तान अपने लीडर हसन तनवीर और अंजुम निसार साहब की इज्जत करते हैं और हम आपकी लीडरशिप में ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आज की रात के बाद बदलते देखेंगे। जो इशू प्रेसिडेंसी ऑफिस बेयरर्स का, उसका एक स्ट्रक्चर मैंने दोनों अपने पेट्रन से जो है रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने एग्री किया कि आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि रशीद जान मोहम्मद साहब चेयरमैन होंगे एक कमेटी के, और उसमें दोनों ग्रुप्स की तरफ से दो नॉमिनेशंस दोनों ग्रुप्स ने ले ली। अंजुम निसार साहब ने सुल्तान चावला साहब की और नासिर रियाद महमूद साहब की दी, और एसएम तनवीर साहब ने जुबैर तुफैल साहब की और खालिद तवाब साहब की। ये 5 मेंबर्स की कमेटी बन गई, जो तमाम अगर जो लोग सर्व करना चाहते हैं वो इनको अपनी नॉमिनेशन सर्व कर देंगे। ये कमेटी जो है 5 मेंबर्स की, जिसमें दोनों ग्रुप्स के 2 मौजूद हैं, रशीद जान मोहम्मद साहब भी मौजूद है। इसमें हर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो। और ये हमारे सारे बुजुर्ग हैं और हमारे बड़े मोहतरम लीडरान हैं, ताकि ये सिलेक्ट करके एक कमेटी नॉमिनेशन जो भी होगी ये कमेटी को सबमिट हो जाएगी ऑनरेबल पेट्रन्स की तरफ से, और जो है वो कमेटी देख के एप्लीकेशंस जो हैं वो
फैसला करेगी कि प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का हो, तो किसी भी किस्म का कोई हम ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ेंगे जहां कहीं भी जो है वो हम मुत्तफिक ना हो सके। अगर इसमें इत्तेफाक ना हुआ तो दोनों लीडरान ने मुझे सोल आर्बिट्रेटर नॉमिनेट किया। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस ज़िंदगी में तो मुझे नहीं ज़रूरत है इनकी सोल आर्बिट्रेशन। दोनों ज़बान के बहुत पक्के और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इंसान है। जो निसार साहब के वालिद साहब से मेरा बहुत प्यार था, निसार साहब से मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। और अनवार इलाही साहब उनके चचा और उनके ससुर हैं, वो मेरे वालिद साहब की शायद दुनिया में मैं कहता हूँ कि बेहतरीन दोस्तों को मिले थे। यहाँ बशीर जान मोहम्मद साहब बैठे, अनवार इलाही साहब वहाँ लाहौर में उनके बहुत करीबी बहुत प्यारे दोस्त थे। मुझे याद है कि मैं 5 अक्टूबर को अपनी वालिद साहब की न्यूयॉर्क से लेके आया। एक्सपायर्ड इन न्यूयॉर्क 1998। तो मैं उनकी जो है वो साथ वापस आया, तो उनका हम अभी जनाजा नहीं पड़ा था, तो मुझे आके बाहर बताया कि एक शख्स आए हैं और बाहर वो जो है वो बैठे हैं और रोए जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, आप बाहर चल के देखें। मैं बाहर गया, अनवार इलाही साहब जो निसार साहब के चचा और उनके ससुर थे, उनको गले लगाया। मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी शायद उनके लिए इतना रोया हूँ जितना वो रो रहे थे। ये मोहब्बत का जो है वो बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। तो अंजुम मेरे लिए बहुत बाइस एहतराम, बहुत जो है वो मेरे लिए जो है वो एज ए लीडर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों लीडरान हमारे मुल्क की साफ नीयत से और इस पैशन के साथ कि $100 बिलियन वापस लाना है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ क्या रखा है? मिट्टी, और वो भी पराई मिट्टी। ये तो हमारी अपनी मिट्टी है, अपनी मिट्टी पे इन्वेस्ट करें। क्या हम अपने 25 करोड़ जो आवाम है, इसमें 25 लाख बच्चे हर साल आ रहे हैं, ये आज जो इस महफिल में सब बैठे हैं, आज इस बात की गवाह रहिएगा कि मैं इन दोनों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ और आप सबकी मौजूदगी में आप सबके साथ ये इनको जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इन सब के लिए जॉब प्रोवाइड करना, हम सब के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, हम सब के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो लड़ना, हम सब के लिए कंपैटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये आप लोगों की और आपके प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयर्स की जिम्मेदारी होगी और आपको ये जिम्मेदारी निभानी होगी। हम आपको जो है आज पहले से खराज तहसीन की सूरत में स्टैंडिंग ओवेशन देंगे आप दोनों का कि आप दोनों ने जो है ये जो इत्तेहाद किया और बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया, हम सब की आप इज्जत हैं और हम सब के सर का जो है वो ताज है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। इस बात के साथ आप सबको एक सिर्फ मैसेज दूंगा। इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मार्शल आसम मुनीर साहब का, हम सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत बड़ा रोल है
اس پر پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے، پیپلز پارٹی اور دونوں نے اکٹھے ہو کے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں تاکہ اسٹیبلٹی رہے۔ آپ نے بھی اس بات کی جو ہے آج اس محفل کے بعد اس ایپ کے ساتھ کہ ہم نے آپس میں سیاست نہیں کرنی، اب ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت ہے۔ جہاں انجم بیٹھا ہو تنویر بیٹھا ہو، جہاں تنویر بیٹھا ہو انجم بیٹھا ہو، جہاں یو پی جی کے لوگ ہو وہاں پی ایم پی کے لوگ، جہاں پی ایم پی کے لوگ ہو یو پی جی بیٹھے۔ یہ اسپرٹ پبلر شیئر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسپرٹ کو کیسے لے کے جانا ہے۔ یہ دونوں ببر شیر اور شیر ببر دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔